അഗ്നി നമ്മിലേക്ക് പകർന്നു കിട്ടാൻ സർവേശ്വരന്റെ കരുണയില്ലെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല തന്നെ. So, let us all rise for the prayer song. പുലരിയിൽ വിരിയും സുമം, സന്ധ്യയിൽ പൊഴിയും ദ്രുതം, ക്ഷണികമെങ്കിലും അനുപമം, അഴകിലവയെ ഒരുക്കിടും പരമജ്ഞാനമേ ദൈവമേ, കൈവണങ്ങി നമിപ്പു ഞാൻ. പുലരിയിൽ വിരിയും സുമം, സന്ധ്യയിൽ പൊഴിയും ദ്രുതം, ഉഷസുണർന്നു വിളിക്കയായി ഉണരു മനസ്സേ സാദരം, കനലെറിഞ്ഞൊരു രാവൊടുങ്ങി കനിവു പോലിതാ പുതുദിനം. ഇന്നലെയിലെ ആകുലം പുലരി മഞ്ഞല പോൽ ഉരുകി മറയും ഉദയശോഭ, ഉടയവൻ ചൊരിയും ശുഭം. പുലരിയിൽ വിരിയും സുമം, സന്ധ്യയിൽ പൊഴിയും ദ്രുതം, ക്ഷണികമെങ്കിലും അനുപമം, അഴകിലവയെ ഒരുക്കിടും പരമജ്ഞാനമേ ദൈവമേ, കൈവണങ്ങി നമിപ്പു ഞാൻ. The life of the dead is placed in the memory of the living. Those we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near. Still loved, still missed, and very dear. We request all gathered here to kindly stand for a minute's silence as we pray for the blessings of those who have departed us for the heavenly abode and who were an integral part of our journey. Reverend Father Jose Kalamalikal, CEO of Pushpagiri Institution, is a dynamic personality filled with enthusiasm and great energy. His humbleness and foresightedness has captained the Pushpagiri family to greater heights. Respected Father, on this grand occasion, we invite you to welcome this gathering. Good morning to one and all. Dignitaries on the dais, off the dais, and my dear friends. On behalf of the graduates of 2013 batch of MBBS students, I would like to extend my warm welcome to you all. Graduation is a time to reflect upon yesterday and anticipate tomorrow. Yesterday or your past seems like just a moment ago. Yesterday highlights the first day you entered in this campus, which seems enthusiastic, enormous at that time. Those moments were precious because every obstacle that presented was simply a new experience and something for us to learn from. When we think about Pushpagiri Medical College, our quality I can highlight by the efficiency of the teaching faculty. We have an excellent team of faculty for guiding our students, and also we have enough and more facility to utilize to learn, an extended library with the national and international journals, ample of e-learning resources, moreover, a peaceful campus. By the grace of God Almighty, with all these facilities and their efforts, our graduates have survived 5 years. This year, Pushpagiri family is celebrating its 60th birthday, and I will say that you are the 60th year children of Pushpagiri, or the 60th year ambassadors of Pushpagiri.
All your training in the medical college was done under the backbone of Pushpagiri Medical College Hospital. So remember always your alma mater. A good head and good heart are always a formidable combination. Our graduates utilized the combination effectively, and today they are to celebrate their important day. This August function is blessed with the presence of His Grace Thomas Mar Kurilos, Metropolitan Archbishop of Tiruvalla, our patron. I am sure his dream is the growth of Pushpagiri. We know the lovers always think about their loving heart from morning till night. In all their deeds, they are the supreme one in their lives. In the same way, our Archbishop always thinking about Pushpagiri, and he is with us to support, and he owns the institution by his love. There is a saying, you relax on a plane even though you don't know the pilot. You relax on a ship even though you don't know the captain. You relax on a bus even though you don't know the driver. In the same way, we are relaxed in the leadership of our Kurilos Tirumeni. In this auspicious occasion, I cordially welcome our beloved patron to this function. Our chief guest of the day is Dr. Thomas Matthew, Principal and Professor, Department of Community Medicine at Trivandrum Medical College. While going through his profile, I understood that it is very vast, and I wish to mention only a few. He is a member in National AEFI Committee, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nodal Officer, Intradermal Rabies Vaccination Initiative, State Convener for Kerala Network for Organ Donation. He is with 27 years of teaching experience and received a lot of awards. National Service Scheme Award for Exemplary Service in Polio Program, Thirumanis Award for Exceptional Service of Administrative Medical Officer, Best Doctor Special Award from the Government of Kerala, Dr. K.N. Rao Memorial Award, Keshavadev Award, etc. were some of his achievements in the field. In these auspicious circumstances, he is our chief guest of the day. With everyone's permission, let me offer a cheerful welcome to Dr. Thomas Matthew to this function. Next, our academic director, Reverend Dr. Matthew Mazhuvancheral, a pious man giving importance to quality in all his activities. His direction to the academic activities of Pushpagiri is a remarkable one. Wholeheartedly, I welcome Reverend Dr. Matthew Mazhuvancheral. In the absence of our beloved principal, Dr. T.P. Tangappan, our vice principals, Dr. Roy Abraham Kalluvaili and Dr. Vikram Gowda are with us. I am delighted to offer the most hospitable welcome to them. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to our medical director, Dr. P.G. Thomas, Professor, Department of General Surgery, and Dr. Tommy Philip, CRI Program Officer in charge to this function. Now, it is glad welcome we bring to our dear loving graduates to this morning, the day filled with dreams and hopes. Very enthusiastically, they are here. While remembering our graduates, I am very much impressed that last Saturday, this batch approached me to offer a holy mass for the batch. That shows their growth in life.
I congratulate all the students for the social and professional commitments. I am confident that they will be successful in their profession. Very enthusiastically, we all welcome you all to your graduation ceremony. Also, very thankfully, we welcome our parents. You selected Pushpagiri to teach your children, and you entrusted your child to our hand 5 years back. And it is the time for us to return them to your hand. We are sure that they are acquired your expectations and dreams. Very happily, we welcome all dear parents and relatives to this function. It is my pleasure to extend a warm welcome to our dearest directors, faculty members, non-teaching staff, Reverend Fathers, Reverend Sisters, wardens, doctors, and our students to this function. Once again, I welcome you all to this function. Have a good day. May God bless you. Thank you. Thank you, Father. ക്രൈസ്തവ ആദർശങ്ങളെ മുൻനിർത്തി തൻ്റെ അജഗണങ്ങളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്കും മൂല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതശൈലിയിലേക്കും കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വം. പ്രസന്നവദനായി എന്നും നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യപൂർവ്വം നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ രക്ഷാധികാരിയും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തിരുവല്ല അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ ഹിസ് ഗ്രേസ് മോസ്റ്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ കുറുലോസ് മെത്രപ്പോലിത്ത അഭിവന്യ പിതാവിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിലെ അഗ്രഗണ്യനുമായ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു സാറ്, ആദരണീയനായ നമ്മുടെ CEO ജോസ് കല്ലുമാലിക്കൽ അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട മഴുവഞ്ചേരിലച്ഛൻ, ആദരണീയരായ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, പ്രിയപ്പെട്ട PT തോമസ് സാറ്, ആദരണീയനായ ടോമി ഫിലിപ്പ് ഡോക്ടർ, പ്രിയപ്പെട്ട കോർപ്പിസ്കോപ്പ മാവേലിലച്ഛൻ, ആദരണീയരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽസ്, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ ആദരണീയരായ മാതാപിതാക്കളെ, ബന്ധുജനങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ കോദ് നോച്ചത്ത് ദോച്ചത്ത് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. കോദ് നോച്ചത്ത് ദോച്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് പെയിൻസ് ടീച്ചസ്. നമ്മളെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കത് പഠനത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് എന്ന്. ചുരുക്കത്തിൽ നൊമ്പരപ്പെടാതെ പഠിക്കുന്നതൊന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം. When I think of the last 5 years of our graduates here, I want to mention that it was God's gift and God's providence, blessings, along with their hard work and the prayers of their parents and beloved ones, that made them today to stand before us with courageous heart, with a joyful spirit, having achieved this great honor of being a medical doctor. First of all, I want to congratulate all our graduates, doctors, and may the good Lord continue to bless you. This is my wish on behalf of everyone gathered here. So let us
put our hands together and give them a big clap. അത് പോരാ കേട്ടോ, നിങ്ങൾ വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. തിരുവല്ല അതിരൂപതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖല അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. ഈ സ്ഥാപനം തന്നെ 60 വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നു. 60 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിമിതികളുമെല്ലാം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി താല്പര്യമെടുത്ത് തിരുവല്ല അധിപതിരാസനത്തിൻ്റെ 3ാമത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിവന്ദ്യനായ സക്കറിയാസ് മാർ അത്തനാസ്യൂസ് തിരുമേനി സമാരംഭിച്ചതായ ഈ വലിയ സംരംഭം ഇന്ന് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും മെഡിക്കൽ കോളേജും പാരാമെഡിക്കൽ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ തലങ്ങളിലുമായിട്ട് നിറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് 3000-ഓളം കുടുംബങ്ങളെയും ഏതാണ്ട് 6000-ഓളം കുടുംബങ്ങളെ പാർശ്വമായിട്ടും സഹായിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു സങ്കേതമാക്കി ഇതിനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അഭിവന്ദ്യനായ അത്തനാസ്യൂസ് തിരുമേനി ഈ സ്ഥാപനം പണിതപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ബീജാവാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചിന്ത, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ളതായ സാധാരണക്കാരായ മക്കൾക്ക് അത് സംലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ സമാരംഭിച്ചതായ നമ്മുടെ നേഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം, അതിനുശേഷം തുടങ്ങിയതായ മറ്റ് ശുശ്രൂഷകൾ, പഠന മേഖലകൾ, ഇന്ന് അത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ PGയും അതുപോലെ തന്നെ MDയും DM ഒക്കെയുള്ളതായ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വളർന്ന് വലുതായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ നന്മയെ ഓർത്ത്, നമ്മളെ കരുതിയതിനെ ഓർത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവല്ലയെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവല്ലയുടെ നെഞ്ചിലേറ്റതായ ഈ സ്ഥാപനത്തെ തിരുവല്ല നിവാസികളായ സർവരോടുമുള്ള വലിയ സ്നേഹവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ അത്യുന്നത കർദിനാൾ ക്ലീമീസ് ബാവ തിരുമനസ് വരേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. കാരണം 60ാമത്തെ വർഷത്തിലെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്ക് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കേണ്ടത് മറ്റാരുമല്ല എന്നുള്ള ഈ സഭയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ താല്പര്യമാണ്. പക്ഷേ പിതാവിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതായ പല കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നതുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിനോട് പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പിതാവ് നൽകുന്നു എന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദീർഘമായ ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഔപചാരികമായ ചടങ്ങുകളുമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നത് ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു സാറാണ്. നമ്മുടെ സഭയുടെ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട വത്സല ഡോക്ടറെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചതായ, അദ്ദേഹം കൊളുത്തിവെച്ചതായ വലിയ ദീപം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശോഭമയമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു സാറ് ഇവിടെ വരുവാനായിട്ട് സന്മനസ് കാണിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ സന്നിഹിതനാവുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹവും ആദരവും ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനോട് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു നിലയിലായത്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ തുടങ്ങിയവർ പലരും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല.
നിങ്ങളുടെ കൂടെ തുടങ്ങാത്ത ചിലർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച്? എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹമെന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം നടത്തിയ സമർപ്പണം, അതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ച തീവ്രത, ഇവിടുത്തെ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് എല്ലാം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരമായ തലത്തിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയാലും മതി, ജയിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലുള്ളവരും ഉണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഏതാണെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ഡോക്ടർ എന്ന ടൈറ്റിലോടുകൂടി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതായ ആരോഗ്യവും പണവും അതുപോലെ തന്നെ മാനവശേഷിയും എല്ലാം തന്നെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ ഉത്തമരായ ഭിഷഗ്വരന്മാരായി നിങ്ങൾ തീരണം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഠന ആഭിമുഖ്യവും തുടർന്നും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നതാണ് എൻ്റെ വലിയ ഒരാഗ്രഹം. ഞാൻ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രേസ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ക്വാന്തും പൊത്തെസ് താന്തും ഔദേ. ക്വാന്തും പൊത്തെസ് താന്തും ഔദേ. മാവേലിയച്ചനോട് ഇരിപ്പോൾ മാവേലിയച്ചൻ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ അവർ ഫിലോസഫിയും തിയോളജിയും ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണത്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അങ്ങനെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്വാന്തും പൊത്തെസ്, ഹൗ മച്ച് ഈസ് പോസിബിൾ, ഡെയർ ടു ഡു, താന്തും ഔദേ. അപ്പോൾ ഇത് വിശുദ്ധ സെയിൻറ്റ് തോമസ് അക്വിനാസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രയോഗമാണ്. ക്വാന്തും പൊത്തെസ് താന്തും ഔദേ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ വളരെയധികമാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു 10%, 20%, 30%, ഏറെ പോയാൽ ഒരു 50%, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഈ ആരോഗ്യ മേഖല കൂടുതൽ ശോഭാനമയമാകുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം. നിങ്ങളിലുടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഓത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ജീവന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതായ നിങ്ങളുടെ ആ തീരുമാനം, പ്രിയ മക്കളെ, അത് നിങ്ങൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലോകം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനങ്ങളിലും പുതിയ മാനങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ ജീവൻ്റെ പരിരക്ഷയും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ അതിൻ്റെ നൈസർഗികമായ അവസാനം വരെ അതിനെ പവിത്രമായും വിശുദ്ധമായും കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാകുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതായ സമയങ്ങളും ആരോഗ്യവും പണവും അത് അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായി എന്ന് ചിന്തിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോടും കൂടി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തന്ന ഈ മകൻ ഇന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പടവ് കടന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ അഭിമാന ബോധമുണ്ട്. അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. അതിനോടെന്നും നന്ദിയുള്ളവരാവണം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് സംരക്ഷിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ഈ 5 വർഷത്തെ യാത്രയിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് വേണേലും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകൾ ദൈവം അനുഗ്രഹമായി പവിഴമുത്തുകളാക്കി തീർത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനോടെല്ലാം പറയുകയാണ്, ലെറ്റ് us give our parents a big hand and thank them.
Today is also a very special day for our CEO, Jose Kallumalikal Achan. As you know, today is the feast of Saint Joseph, the godfather of our Jesus Christ and the husband of Blessed Mother Mary. Today we celebrate the feast of our CEO, and I don't know how it happened that today, as he celebrates his Heavenly Patron's Day, we are able to celebrate the graduation day. It is a rare occasion. I understand that all the troubles and all the sacrifices, this man, though he looks short, but very committed and very enthusiastic, always smiling and always ready to help whatever way possible to make your living here and also your search and study beautiful and wonderful. And I want to wish on behalf of all of us, our dear Father CEO, Jose Kallumalikal, every blessing and God's choicest blessings. With these words, I conclude my presidential address, and may God bless us. Quantum potes, tandum aude. Thank you, His Excellency, for the inspiring words. There is no darkness so dense, so menacing, or so difficult that it cannot be overcome by light. We request all dignitaries on the stage to kindly come forward and light the ceremonial lamp. Thank you, respected dignitaries. Our chief guest for the ceremony, Professor Dr. Thomas Matthew, is a well-known personality all over Kerala. He currently serves as the principal of Government Medical College, Trivandrum, and is also the state convener for Kerala Network for Organ Sharing, Mrida Sanjeevani. He has won the Best Doctor Award from the Government of Kerala in 2007, as well as the National Service Scheme Award for his exemplary service. 27 വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതം, അതോടൊപ്പം 1997 മുതൽ 15 ദേശീയ ആരോഗ്യ പ്രോജക്റ്റുകളിലെ പങ്കാളിത്തം, ഒപ്പം തിരുമനസ് അവാർഡ്, ഡോക്ടർ കെ എൻ റാവു സ്മാരക അവാർഡ്, ഗ്രിഗോറിയൻ അർപ്പണം അവാർഡ്, കേശവദേവ് അവാർഡ്, ഭദ്രദീപം അവാർഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പുരസ്കാര തിരക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയുടെ മാറ്റ് വിളിച്ചോതുന്നു. He undoubtedly serves as an apt individual to grace today's occasion as the chief guest. Sir, we are extremely privileged to have you here in our midst, and we wholeheartedly welcome you to deliver the inaugural address and declare the graduation ceremony open. അഭിവന്യ തിരുവല്ല അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്ത ഹിസ് ഗ്രേസ് മോസ്റ്റ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ കൂർലേസ് തിരുമേനി, റെവറൻഡ് ഫാദർ ജോസ് കല്ലുമാളിക്കൽ CEO, Principal in charge Dr. Roy Abraham Kallivel, Vice Principal Dr. Vikram Gowda, Dr. P.T. Thomas, Father Dr. Matthew Mavancheril Achan, Dr. Tommy Philip, Dr.
അജു അച്ഛൻ കുഞ്ഞും ബാക്കി 93 ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന യുവ ഡോക്ടർമാർ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ച അവരുടെ പ്രിയങ്കരായ അധ്യാപകന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ആശീർവാദത്തോടെ 2013 MBBS ബാച്ചിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളാവാൻ എനിക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തെ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്നേ ദിവസം അഭിമന്യ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയേറെ വേദനകളിലൂടെ നടന്ന് എത്തിയ ഈ നിമിഷം, ഈ ദിവസം വളരെ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും തരുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയും ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ദിവസം മറക്കാൻ പോകുന്നില്ല. താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ ഈ ദിവസത്തിന് സാക്ഷികളായവരെ ഓർക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഈ ദിവസത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കഠിനാധ്വാനം, അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മണിക്കൂറുകൾ, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. പ്രധാനമായും ഇന്ന് നന്ദി പറയുന്നതിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു ആവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ദിവസം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റ് കോളേജുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുവാനും അനേക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാനും അനേക മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ രംഗത്തെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരമാക്കി തീർത്തു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജായ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 69ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പുഷ്പഗിരി 60 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യവും വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി അന്നേ അതാരംഭിച്ച വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന അഭിമാനം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മളെവിടെ ആയിരുന്നാലും പുഷ്പഗിരിയുടെ മക്കൾ, പുഷ്പഗിരിയുടെ അലുമിനൈ എന്നറിയപ്പെടുവാൻ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുക. ഇതിന് അവസരമൊരുക്കിയവരെ നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. അഭിമന്യ പിതാവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. യു ഹാവ് ബീൻ സെലക്റ്റഡ്. അനേകരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അനേക അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ. ഈ 2013 ബാച്ചിൽ വരികയും പഠനം ഫലപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന അവസരം തന്നെയാണിത്. ആദ്യമായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈശ്വരനാണ്. കാരണം അനേകരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അവസരങ്ങൾ തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ്. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെക്കാൾ അപ്പുറം അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ വലിയ ത്യാഗവും ആണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ഈശ്വരന് നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. പുഷ്പഗിരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിസ്തുലമായ ഒരു അധ്യാപക വൃന്ദം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച നല്ലൊരു അധ്യാപക നിര, എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് നിന്നറിയാവുന്ന അനേക അധ്യാപകരടങ്ങുന്ന ഒരു അധ്യാപക നിരയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിന്നത്. ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളിന്ന് പറയും, ഇപ്പം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരെല്ലാം ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലാണ്. അവരുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പ്രാഗൽഭ്യം, സേവനം, അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ്.
പുതിയ തലമുറയാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഉൾപ്പെടെ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു തലമുറ, അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാനും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഉറക്കമിളച്ച് തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രയത്നിച്ചുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തിരിച്ചറിയാം. മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകന്മാർക്കാണ്. അവരുടെ സേവനവും അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചതിന്, നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയതിന്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസം, താങ്ക്സ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെരമണിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. താങ്ക്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ട്രസ്റ്റ്, നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചവരെ എല്ലാം നമ്മൾ നന്ദി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ള വിശ്വാസത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുരക്ഷിതരായ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു രംഗത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞു, നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും വർഷം ഇരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു പറയുന്നത്, ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും ഈ ഗതി വരരുതേ എന്നാണ്. കാരണം ഏത് നിമിഷവും ആക്രമിക്കപ്പെടാവുന്ന, ഏത് നിമിഷവും നമ്മൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയൊരു യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന രംഗം നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുകയും നമ്മളൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കാലങ്ങൾ മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തനിച്ചാകാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ തനിച്ച് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈശ്വരനും നിങ്ങളും മാത്രമായി ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, ഇന്ന് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലോ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമുള്ള ഒരു ആശുപത്രി മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രികൾ വരെ ഏത് സമയവും നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാടിൽ, സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം എപ്പോഴും പ്രതിസ്ഥാനത്താകുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ച്, ദിവസങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ കഴിവുകേട്, ചികിത്സാ പിഴവ്, ചികിത്സാ വൈകല്യം, ചികിത്സാ നിഷേധം ഇതെല്ലാമായി മാറുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിവിടം വിട്ട് നമ്മൾ അന്യദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നാലും അവിടെയും ഇന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് ഒരു മരണം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയിൽ ഒരു വിജയമുണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രതിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ഈ മേഖലയിൽ ഇനി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. ഈശ്വരനുള്ള വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച സയൻസ്, നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിനാണ് പഠിച്ചത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇനിയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലും എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാവേണ്ടത്. നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും? അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഒരിക്കലും തനിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബാച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ പല ലെവലിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവുമുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം ഒരു ടീമായിട്ട്, ഒരു സംഘമായിട്ട്, ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹപാഠികളോട്, സഹപ്രവർത്തകരോട് കാണിക്കുന്ന സാഹോദര്യം, സാമീപ്യം, സൗഹാർദ്ദം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റായി പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് തനിയെ നിൽക്കാം, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു ഭംഗി വാക്ക് മാത്രമാണ്. ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ ടീമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് തനിച്ച് പഠിച്ച് ജയിക്കാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്ന, അത് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരാവട്ടെ, നഴ്സുമാരാവട്ടെ, മറ്റ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫാവട്ടെ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാവട്ടെ, ജനങ്ങളാവട്ടെ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാവട്ടെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ, ശത്രുക്കളാവട്ടെ, ഇവരെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിനി ഓരോ ചുവടും വയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സജ്ജരാകുകയും ചെയ്യണം. ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള വേദി അല്ല ഇത്. എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ഏറ്റവും വൾണറബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഏത് അതിക്രമത്തിനും നേരിടാൻ തയ്യാറാവേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും, നിങ്ങളെ MCA വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റിന് 5 ക്വാളിറ്റീസ്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ പല അധ്യാപകരും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരാണ്. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. അതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കേൾക്കാൻ, ലിസൺ, ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായേ മതിയാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും രോഗികളുടെ, ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളെ പറ്റി എപ്പോഴും പറയുന്നത് രോഗി കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കൊടുത്ത് വിടുന്നു എന്നാണ്. 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് കഴിയുന്നു. അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ അവരെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് സാധ്യതയില്ല, സമയമില്ല. അപ്പം പെട്ടെന്ന് അവരെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നിലനിൽക്കുന്ന തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നത് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവർ പറയുന്നത് സശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാനും അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 1 അല്ല 2 അല്ല 3 തവണ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയണം. മിക്ക ആശുപത്രികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം കാതലായ പ്രശ്നം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന പാളിച്ചയാണ്. പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറയാറില്ല. അവരത് ഊഹിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ, അനുമാനിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതും. മറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും. ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക്, രോഗികൾക്ക്, അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക്, അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക്, അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മറ്റെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നുപോയാലും നമ്മൾ തനിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് ഏത് എമർജൻസിയെയും, ഏത് അത്യാഹിത സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു മേഖലയിലും ഇത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് ആവേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സാണ്. ഒരു അത്യാഹിത ഘട്ടം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തെയും സൗമനസ്യത്തോടെ, ഔചിത്യത്തോടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പക്വതയോടെ, 25 വയസ്സായ ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെയേറെ പക്വതയേറിയ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പക്വതയോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഏത് അത്യാഹിതത്തെയും നേരിടുവാനുള്ള മനസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വീഴ്ചകൾ വരുന്നത്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ഒരു അതിജീവനം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്നലെയാണ് വെസ്റ്റ് നൈൽ രോഗത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചുപോയത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനേക രോഗങ്ങൾ, അനേക ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ OPയിലിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും, കാഷ്വാലിറ്റിയിലായിരുന്നാലും, ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലായിരുന്നാലും, ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറെടുപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൊരുക്കം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ജനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സും എല്ലാം അളക്കാൻ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങളെ അതിന് കൂടുതൽ സജ്ജരാക്കുമ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെ സഹജീവികളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, അവർക്ക് സേവനവും അവർക്ക് സഹാനുഭൂതിയോടുള്ള സാമീപ്യവും നൽകുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പക്വത ആർജിച്ചു എന്നത് തന്നെയാണ് അളക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ പക്വതയുടെ മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ അളകുപോൽ നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർഡാണ് എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും ഈ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ശരിയല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കാണുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നേടിയതെടുത്തത് ഒരു വലിയ ഫൗണ്ടേഷനാണ്. പുഷ്പഗിരി പോലെയുള്ള ഒരു നൂതനമായ പാരമ്പര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ, ഒപ്പം ഗവേഷണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, 3 ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ അവബോധമുണ്ടാക്കുവാനായി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തുടരുക തന്നെ വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതും ഇന്നലെ ചെയ്തതും മാറ്റി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പോടെ മുന്നൊരുക്കത്തോടെ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ റിസർച്ച് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുവാനോ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താനുള്ള മാത്രമുള്ള ഒരു വേദിയല്ല റിസർച്ച്. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നാലും, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏതാണ്ട് 42 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ വരദാനം, അത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നാലും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആക്കി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അത് തെളിയിച്ചവരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകന്മാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ റോൾ മോഡലായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ശാഖ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നും, ആ ശാഖയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും റിസർച്ച്, ഹെൽത്ത് കെയർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ. കാരണം ഈ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമാർന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് ലേണർ എന്നുള്ളതാണ്. പോലീസുകാർ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, വൺസ് എ കോപ്പ് ഓൾവേസ് എ കോപ്പ്. ഒരിക്കലൊരു പോലീസുകാരനായാൽ അയാൾ എക്കാലവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാനത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്, വൺസ് എ ഡോഗ് ഓൾവേസ് എ ഡോഗ്. DOC ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിതാവസാനം വരെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഈ പ്രൊഫഷനിൽ വന്നവരാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് ബുക്ക് മടക്കി വെച്ച് എനിക്കിനി ഇതൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ കൊണ്ട് പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് നാളത്തെ കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ മരണം വരെയും ജീവിതാവസാനം വരെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാനും ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള വലിയ ഒരു പ്രിവിലേജ്, ഒരു അത്യുന്നത പദവി തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ പദവിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട 94 ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ ഭാഗവാക്കാവാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള വലിയ നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്യ തിരുമേനിയോടും ബഹുമാന്യരായ അച്ഛന്മാരോടും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോടും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടും എല്ലാവരോടും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, we move on to the very essence of the day's occasion, where our graduates will pledge to serve the humanity to the very best of their ability with honesty and sincerity. We request our beloved Vice Principal, Dr. Vikram Gowda, to kindly present the students for graduation. I now request all MBBS graduates to please stand in their seats. Mr. Principal,
I present to you these persons who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, to which I pray they may be admitted. It is not the oath that makes us believe the man, but the man which makes us believe the oath. When an oath is taken, the mind is more attentive, for it's guard against two things, the reproach of friends and the offense against the gods. We now invite our principal, Dr. Roy Abraham Kallivailil, to kindly render the oath and to address our passing out graduates. First, we will read the Hippocratic Oath. You are requested to read after me. I, at the time of being admitted as a member of medical profession, solemnly pledge that I will consecrate my life to the service of humanity. I will give my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession without any discrimination. I swear I will use treatment to help the sick according to the best of my ability and judgment. But never with a view to injury and wrongdoing. Neither will I administer a poison to anybody when asked to do so, nor will I suggest such a course. I will abstain from all intentional wrongdoing and harm. And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession, in my interaction with people, if it be what should not be published abroad, I will never divulge. Holding such things to be holy secrets, I will maintain utmost respect for human life from the time of conception, even under threat. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Now, if I carry out this oath and break it not, may I gain forever reputation among all men for my life and for my art. But if I transgress it and forswear myself, may the opposite befall me. By virtue of the authority vested in me as a principal, I admit you to the respective degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. The graduates will now turn their charms from left to right. Thank you, sir. Next, we move on to the much awaited presentation of degrees and medals to our graduates. We request our chief guest, Professor Dr. Thomas Matthew, to kindly do the honors. Graduates are requested to come forward onto the dais as their names are being called out. Dear friends, I will give a brief message. His Excellency, Thomas Kurilos, our chief guest, Dr. Thomas Matthew, our CEO, Jose Kallivailil, Father Matthew Madhavan, Dr. P.T. Thomas, Dr. Tommy Philip, Dr. Vikram Gowda, and dear friends. First, let me congratulate all the new graduates for having been admitted to the medical profession. It's a noble and great day. I also congratulate their parents and family members who have come here to give you support and encouragement. Let me also express our gratitude to the college management led by our patron, Mar Thomas Kurilos, our CEO, Dr. Jose Kallivailil, our academic director, Father Matthew Madhavan, and all other fathers and others concerned with it. Let me also warmly appreciate our fellow faculty members, the vice principal, medical directors, and the professors of various departments who have spent their valuable time in giving you valuable training. I just have three brief
1-minute messages. The first is what Socrates told us. It is impossible for the part to be well if the whole is not well. It is impossible for the part to be well if the whole is not well, which means this is the area of super specialization. You may become cardiologists, you may become nephrologists, gastroenterologists, cardiothoracic surgeons, but you should never forget the patient, the whole person who is before you. You should not think about his sickness without him. So the whole person should be in the background, in the foreground, and the center of your training. The second second message is the key percept in medicine, which is primum non nocere in Latin. Our Archbishop was quoting many Latin verses. Primum non nocere in Latin means above all do no harm. So as medical professionals, that there be no opportunity or no occasion when we are going to harm anybody. And the last point what I would like to tell you is about success. We often speak about success, and then some people get awards, some people do not get awards. Mother Teresa was asked about success. When she was awarded the Nobel Prize, the foreign correspondents asked her, "Mother, whatever you do, it turns out to be a big success. What is the secret of this?" To which the mother said, "We are called upon not to be successful, but to be faithful in prayer, in love, in service, and in peace." So that should be our message. We are not called upon to be merely successful. We are supposed to be called upon to be faithful in our profession. And then we also have the quotation from Swami Vivekananda, who was one of the greatest teachers of our country has produced. He said, it is very relevant for the medical profession. Those who live for others live forever. Those who live for themselves is better dead than living. With this message, I once again congratulate all of you and all for the wonderful arrangements you have made here. Congratulations to all of you. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Next, it is the presentation of the degrees and medals to our graduates. And the graduates are requested to come forward onto the dais as their names are being called out. And I request the chief guest of the day, Professor Dr. Thomas Matthew, to kindly do the honors. Dr. Eben Thomas. Dr. Aju Achangunya. Dr. Akshaya Anil Kumar. Dr. Akshaya V. Dr. Alina Rachel Matthew. Dr. Alan Matthew. Dr. Alvin Thomas. Dr. Amal K. Das.
Dr. Amrita Venugopal. Dr. Ansi Robin. Dr. Anita Maria Babu. Dr. Angelin Raju. Dr. Anila A.D. Dr. Anish Jomi. Dr. Anjali Joseph. Dr. Anjali Manoj Kumar Pillai. Dr. Anjali R. Dr. Anjali VB. Dr. Anjali VG. Dr. Anjana Annie George. Dr. Annette Sebastian. Dr. Andy Koshi. Dr. Arya Rajan. Dr. Atira Subhash. Dr. Atira VT. Dr. Atul KM. Dr. Aisha Shabnam. Dr. Binny Samuel John. Dr. Chinju Saracharian. Dr. Cyril Chaklapadikal Nainan.
Dr. Cyril Sebastian. Dr. Dhanusha Chandran. Dr. Dilu G. Pillai. Dr. Divyashree D. Dr. XCGP. Dr. Gayatri S. Dr. George Jomi Matthew. Dr. Grace Ernest. Dr. Grishma S. Gilbert. Dr. Imelda Lee Pradeep. Dr. Jasmine Podimon. Dr. Jiva Maria John. Dr. Jemima Rachela John. Dr. Jeren Alex. Dr. Jibi Babu. Dr. Jijo Sam Matthew. Dr. Jisha Shibu. Dr. Jitin Sajeev. Dr. Jomon Matthew. Dr. Joyce Mariam Verghese. Dr. Jocelyn Maria Shaji. Dr. Josie Verghese. Dr. J. Kaithon. Dr. Kavya S. Dr. Lavina Basil Consera.
Lakshmi S.R. Dr. Lino Thomas Suresh. Dr. Linda Jose. Dr. Leah Rafiq. Dr. Navya Havena Thompson. Dr. Neeraja M. Dr. Neetu Joseph. Dr. Nibin Sunny. Dr. Nikita T. Verghese. Dr. Nimi Teresa James. Dr. Parvati Padmanabhan. Dr. Parvati S. Kumar. Dr. Pooja Matthew. Dr. Pratibha P. Dr. Reshma Augustine. Dr. Reshmi George. Dr. Ritu George Jose. Dr. Rinju Elizabeth Verghese. Dr. Ria Verghese. Dr. Rosemary G. Dr. Sandra S. Kumar. Dr. Sandra Monsi Thomas. Dr. Shana Fatima. Dr. Sharon Susan John. Dr. Shiny Matthew. Dr. Shiny Mohammed.
Dr. Sinju Mariam Philip. Dr. Sinsi Mariam George. Dr. Sonia Joseph. Dr. Soni Xavier Perumala. Dr. Sudeep Emmanuel David. Dr. Sujit Kumar K.A. Dr. Susna Hussain. Dr. Swaroop B.S. Dr. Tushara Thomas. Dr. Tinsa Elizabeth John. Dr. Varsha Shaji. Dr. Veena S. Dr. Vijesh V.V. Next, we move on to the distribution of individual awards. Faculty members are requested to kindly come to the dais to hand over the respective medals and certificates to the graduates. The first award is for the top scorer in anatomy. May I invite Dr. Lissama Alex, Professor and Head of the Department of Anatomy, to do the honors. And the top scorer in anatomy is Dr. Linda Jose. Top scorer in physiology goes to Dr. Leah Rafiq. We now request Dr. Amrita Mary Sakharia, Assistant Professor, Department of Physiology, to give away the award. Thank you, ma'am. The top scorer in biochemistry is Dr. Gayatri S. We invite Dr. Kannan Vaidyanathan, Professor of the Department of Biochemistry, to give away the award. Thank you, sir. Now,
the highest total score for first MBBS, backed by Dr. Leah Rafiq. I invite Dr. Vikram Gowda, Vice Principal, to present the award. Thank you, sir. Top scorer in pharmacology goes to Dr. Nibin Sunny. We now invite Dr. Leah Roslyn Joseph, Professor, Department of Pharmacology, to do the honors. Thank you, ma'am. The top scorer in pathology is Dr. Leah Rafiq. We invite Dr. T.R. Sarojini, Professor and Head of the Department of Pathology, to give away the award. Thank you, ma'am. Top scorer in microbiology, Dr. Nibin Sunny. We invite Dr. Mercy John Idikula, Professor and Head of the Department of Microbiology, to give away the award. Thank you, ma'am. Top scorer in forensic medicine goes to Dr. Leah Rafiq. We now invite Dr. P. Babu, Professor and HOD, Department of Forensic Medicine, to do the honors. Thank you, sir. The highest scorer for the second MBBS professional exam is Dr. Leah Rafiq. We invite our chief guest, Professor Dr. Thomas Matthew, to give away the award. The top scorer in community medicine is again Dr. Leah Rafiq. I request Dr. Felix John, Professor, Department of Community Medicine, to do the honors. Thank you, sir. Next is the top scorer in ophthalmology, which goes to Dr. Alan Matthew. We request Dr. George Peter, Professor and HOD, Department of Ophthalmology, to give away the award.
sir. The top scorer in ENT is Dr. Leah Rafiq. We invite Dr. K.V. Rajan, Professor and Head of the Department of ENT, to give away the award. Thank you, sir. Now it's the time to present the award for the highest scorer in 3rd MBBS, and it's shared by Dr. Leah Rafiq and Dr. Kavya S. May I call upon His Grace Most Reverend Dr. Thomas Markurillos, Patron Metropolitan Archbishop of Tiruvalla, to do the honors. Thank you, Sir Excellency. Top scorer in general medicine goes to Dr. Leah Rafiq. We now request Dr. C.S. Keshavan, Professor, Department of General Medicine, to do the honors. Thank you, sir. The top scorer in general surgery is Dr. Leah Rafiq. We invite Dr. K.K. Sugumaran, Professor and Head of the Department of General Surgery, to give away the award. Thank you, sir.